मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज बड़ आनंदर दिन समस्ते आश्रम रे उपस्थित आमे सबु विषय रे ज्ञान लाभ करिया पई भारी इच्छुक। सबुरी विषय रे आमे जानिया पई भारी मनरे श्रद्धा आग्रह आ व्याकुलता। संसार रे ईश्वरंक व्यतीत भगवान को व्यतीत सब किछि मिथ्या, सब किछि अनित्य। किंतु आमे सबुबले अनित्य विषय असत विषय ज्ञान लाभ करिया पई जानिमा पई भारी श्रद्धालु, भारी जिज्ञासु, भारी तत्परता आम भितरे प्रकाश पाए। गोटे बड़ कथा, कहार विषय जानिमा पूर्वरु कहार विषय ज्ञान लाभ पूर्वरु निजुको चिनिमा, निजुको जानिमा, निजुको अनुभव करिबा नित्यांत आवश्यक। यह किपरि संभव? यह संभव मनरे प्रश्न उठे। आमे गृहस्थाश्रम रे रही बा ए संसार भितरे रही आमे निज विषय रे निजुको चिनिमा, निजुको जानिमा, ज्ञान लाभ करिबा कौन संभवपर? कौन संभवपर? देखंतु आपण जीव श्रेष्ठ। ये सृष्टि रे अनेक जीव जंतु अछंती, किंतु ए कथा कहा पई प्रयोज्य नुहे। एकमात्र मनीष व्यतीत, ह्यूमन बीइंग व्यतीत कहा पई एटा प्रयोज्य नुहे। समस्ते आपण माने कर्म करूचंती, कर्म करिया को कहा को मना करा जाई नहीं। मना करा जाऊ बा न जाऊ समस्ते कर्म करूचंती। सोईबाटा एक कर्म, श्वास प्रश्वास नबा छाड़ीबाटा गोटे कर्म, खाइबाटा गोटे कर्म, कथा कहबाटा गोटे कर्म, साधना बसी करबा गोटे कर्म, एवं जहा किछि आपण करूचंती सबु किछि कर्म। तेणु गीतार 18 अध्याय 6टी अध्याय कर्मयोग, 6टी अध्याय ज्ञान योग, 6टी अध्याय होछि भक्ति योग। 6टी अध्याय कर्मयोग रे तृतीय चैप्टर टा केवल ही कर्मयोग। बिना कर्म रे केही केबे बंची पारिबे नहीं, रही पारिबे नहीं। तेणु आमर मूल कथा है निजुको चिनिमा, निजुको जानिमा, निजुको अनुभव करिबा। जदि आमे निजुको चिन्हि पारले नहीं, निजुको जानी पारले नहीं, निजुको अनुभव करि पारले नहीं, जीव श्रेष्ठ है ताहले आमे पशु संगरे समान। जेते ज्ञान लाभ करिथांतु, जेते शिक्षा आपण पाखरे थाउ, जेते धन लाभ करिथांतु, जेते कोठाबाड़ी ऐश्वर्य आपण पाखरे थाउ, जेते देश विदेश आपण जानतु, ये जेते अचीवमेंट्स ये सब रियल नुहे। एटा रियल अचीवमेंट्स नुहे। आम जीवन रे किभली भावरे
रियल अचिवमेंट्स हम आमे ए गृहस्थ आश्रम रही यही संसार भितर रही प्रकृत अचिवमेंट्स जोटा रियल केमती लाभ करि परिबा। देखंतु धन आपण रोजगार करिवे, बहुत टंका आपण रोजगार कले समस्त टंका को आपण उपभोग करि परिबे नहीं। केमिति करिवे, केते ड्रेस पिंधिबे, केते आपण पैंट शर्ट पिंधिबे, केते खाद्य खाइबे, केते बुलिबे, सबुथिरे विपद अछि एवं समस्त टंका को जीवन रे उपभोग करि परिबे नहीं। जेते कोठा बाड़ी केते कोठारे आपण सोइबे, आपण पई गोटिए रूम दरकार, केते बुलिबे, ए सबुथि पई शरीर मन चाहिए तो हैला। मन किंतु सबु चाहे, मनर केबे बयस नाई, मन बुढ़ा हुए नहीं, मन वार्धक्य हुए नहीं, मन टोका हुए नहीं, मन युवक नुहे, मन बालक भी नुहे। मन कौन ता जानिमा भारी कष्टकर। आम जीवन रे अनेक अनुभव अच्छी, अनेक अनुभूति अच्छी, अनुभव गोटे अनुभूति अनेक। तेणु मनीष केतबले अनुभव को जाए ना जेतबले से अणु है अनुभव को जाए। जे पर्यंत व्यक्ति अणु है नहीं बुझीबाटा भारी कष्ट। आपण मन भितरे मु पाठ पढ़ी, मु शिक्षित, मु चाकरी करछि, व्यापार करुछि, मु रोजगार करुछि, मोर कोठाबाड़ी अच्छी, मोर पिला छुआ अच्छी, मोर बंधु बांधव अच्छी, मु मोर भाव नहीं समस्ते 100 को 100 बंची 99 कहवाटा भूल। को साधु सतंकर भी मु मोर भाव जाए नहीं। कौन साधु सतंकर रहे, से तो सबू घर द्वार, बापा माँ, भाई भौणी, ज्ञाति कुटुंब, आत्मीय स्वजन को छाड़ी के आसी थांती। तांको भितर रहे पुणी कौन मनरे प्रश्न उठे आपण मानकर। तांको भितर रहे मो शिष्य, मो आश्रम, मो मंदिर, मो ठाकुर पूजा, मु ध्यान करुचे, मु जप करुचे, मु फंक्शन करुचे, मु भल प्रवचन दे पारुचे, मु भल बही लिखि पारुचे, मु देश विदेश परिक्रमा करि पारुचे, किंतु मु मोर भाव जीवा एते सहज नुहे। तेणु आमे गृहस्थाश्रम रे अच्छे। तेणु आमको किभली भावरे ये जीवनटा अतिबाहित करिया को पड़िबो। ये जीवनटा एकदम सरस हब, सुंदर हब, आनंदमय हब, तापरे प्रेममय हब। ये जीवनटा को सरस हो, सुंदर हो, सीधा बसंतु, आनंदमय हो, प्रेममय तापर हवा। देखंतु कथा रही ए धरा पृष्ठ आसी निजको चिन्हिमा, निजको जानिमा, निजको अनुभव करिबा। एवं आमे तो वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे अच्छे, ए भूलोक रे अच्छे। आमे कोठी के जीवा केही कहि परिबे नहीं। कोठी थिले भी जानिने, कोठी के जीवा भी आमे जानिने। तो मनरे एठी प्रश्न देखंतु, मोर जो गर्व, मोर जो दंभ, मोर जो अहंकार, मोर जो अभिमान, ये सबू केते मनर पागला। आमे निजे किछि जानिन, निजर एड्रेस परिचय जना नाई। एवं गोटे छोटिया कथाटे देखंतु, सामान्य टिके जर हेले, टिके सर्दी हेले मनुष्य की व्यतिव्यस्त की विव्रत किछि करि परिबो नहीं। टिके रोगग्रस्त हेले आओ रोग भल हो नहीं। समस्ते बे रोगी, समस्ते औषध खाउचंती। तार कारण अनेक अच्छी। कहीं समस्ते रोगी हेलेनी। वर्तमान जेतिकी रोगी
आउ 10 इयर्स पर देखंतु गोटे रोग नुह व्यक्ति को अनेक रोग धरिब ता मूल गोटे कारण व्यक्ति भगवान को ठारू बा परमपिता परम ब्रह्म ठारू संपूर्ण भाव डे बाय डे दूरे जाउछि किछि लोकंकर धारणा नाही गोटे जगार आमे बसिथलु साधु सन्थ माने थिले सेठ साधु तो मिलिबा बहुत दुर्लभ लोक भितरे लोकटे मिलिबा जेमती कष्ट साधु भितरे साधुटे मिलिबा मध्य कष्ट जेमती लोक माने सात्विक राजसिक तामसिक साधु माने मध्य सेही परि सात्विक राजसिक तामसिक आमे जेतेबेले ए जगत रे प्रवेश करलु 40 वर्ष हैला जेतेबेले आमे राजसिक तामसिक सन्थ मानकु बा साधु मानकु बा बाबाजी मानकु देखुतलु इति चिंतारे एते व्यस्तता भितर पड़ी जाउतलु बाबाजी कोन एमती राजसिक जीवन काटंती सुना मेदी सुना चेन गदिरे सोइबा विलास व्यसन जीवन काटिबा 10 प्रकार आइटम करी खाइबा अरे माने काहे घर छाड़िले आओ तामसिक साधु माने विभिन्न देवादेवीर क्षुद्र देवादेवी पूजा उपासना करती अश्लील भाषा कथा कहती साधु माने सब निशा खाती हम देखले बाबाजी हेले केते जन्म संस्कार रू ये सब कर्म कौन करुचंदी हम बड़ आश्चर्य हो पड़तलो थरे साइकिल रे हम जाउथलो स्पिरिचुअल लाइफ आरंभ हेने आमे देखिलु गोटे आश्रम रे मिक्सर मेसीन लगी गुड़ी बाली रड सीमेंट फेंटा होउछि आमे सेटु ओल्हे पइलु हम देखिलु बाबाजी कौन गुड़ी रड सीमेंट फेंटा होउछि बाबाजी पैसा कोठु आनले आश्चर्य लागला साधु माने कौन कोठा घर करंती से प्रश्नर उत्तर बहुत वर्ष पर पाइलु कहबार उद्देश्य साधु मान भितर भी मु मोर भाव जाऊना कहीं समस्ते आपण माने कहीदेवे प्रत्येक मुहूर्त रे देखंतु मु मोर भाव केमती रही जिते बड़ साधु देखंतु जिते बड़ प्रवचक देखंतु जिते बड़ व्यक्तित्व देखंतु जी जेते ऊपर को उठे ता भितरे मु मोर भावटा बेसी थाए तेणु बाबा ये पूर्वर कहले मनीष अणु हेले अणु को स्तर रे पहुँची पार तेणु अणु केमती हम ना निजको पूर्ण रूप से समर्पण कले बा मु मोर भाव गले व्यक्ति अणु हम एकदम छोट एकदम क्षुद्रादि क्षुद्र हम जे पर्यंत व्यक्ति भितरे मु मोर भाव रही से पर्यंत व्यक्ति अणु हो पारिबो नाही जे पर्यंत से अणु हो पारिबो नाही तार अनुभव आसबो ना ये सृष्टि रे भगवान अच्छंती बोली सत्य अच्छी बोली तार अनुभव हबो ना देखंतु आपण मानक भितरे सत्य अच्छी किए सत्य ना ब्रह्मं सत्य जगत मिथ्या भगवान सत्य जगत मिथ्या आमे समस्ते तुंडरे कहूचे बा शास्त्र रे पढ़ीचे बा शुणीचे जदि एक कथा कहूचे मिछ दुनिया रे गोटे सत जगन्नाथ बा ब्रह्मं सत्य जगत मिथ्या जदि आमे कहूचे आमे केबे ये संसार रे रही सत पथरे यात्रा करुचे सत चिंता सत कार्य सत आचरण आम भितर आसुचे कहले मध्य आसुचे बुझेले मध्य ये मन रिसीव करि पारुचे से अनित्य असत पछरे प्रत्येक मुहूर्त रे धावमान होउछि जदि सुनुची ओ जन्म संस्कार कौन से साधुंकर आश्रय नौची तेणु विभिन्न प्रकार साधु अच्छा पूर्वर कहले सात्विक राजसिक तामसिक
କାହିଁକି ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି? ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ସନ୍ଥ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ସାଧୁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ କେବଳ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯିଏ ମୂଳ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ କେତେଜଣ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ କି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜା, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ এই ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଚନ୍ଦନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ନୈବେଦ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠିକି? ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ଠାକୁର ରଖି ପୁଣି ଅନେକ ଠାକୁର, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଅଛନ୍ତି, କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବିଗ୍ରହ ପରେ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ ବା ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଡାଳ ପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଗଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କନସସନେସ୍, ଏଇ ଚେତନା କେତେଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କୌଣସି ଫୁଲ ଫଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଠି କର୍ମର ଫଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ହୃଦୟର ପୁଷ୍ପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ନୟନର ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ନିବୃତ୍ତି କଲେ ଧୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜ୍ଞାନର ଦୀପଟାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା କରିବେ, ବାୟୁ ତେଜେ ଅଣଚାଷ ପବନ। ତେଣୁ ଦୀପ ତେଜେ ଅଣଚାଷ ପବନ। ଦୀପକୁ ଅଣଚାଷ ପବନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତେଜୁଛି। ସେଇଟା ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କେମିତି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ମନର ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ପ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ମାୟା, ଆପଣ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟାରେ ପକାଇବେ। ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଲାଗିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଲାଗିଛି, ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ହଁ ଶିବଙ୍କୁ ତ ମାୟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ମାୟା ଲାଗିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେମିତି ମାୟା ଲାଗିଲା? ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶିବ ସଂହାର କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ଲାଗିଛି। ଯେ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏବେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭୁଲିଗଲେ। ସାଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମାଳିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲୁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ନାଁ କାନ ଧଇଲେ ମୋ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟି ଗଠିତ, ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ପୃଥିବୀ, ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀ ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ପୃଥିବୀକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ମାଟିଟା, ଜଳକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାୟୁକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାଳିକା, ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ କି? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର କହୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ ମୂର୍ଖ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ। ଜଣେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, ଜଣେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରେ, ଜଣେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ସାଇନ୍ସ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲିମିଟେସନ୍, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କାପାସିଟି ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତା ପରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଜର କେତେ କିଲୋୱାଟ୍? ନା 5 କିଲୋୱାଟ୍। ଏ ମେସିନ୍ କେତେ? ନା 80। ଏ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନର ହର୍ସ କେତେ? ଏ ସବୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ମଣିଷର ବି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ 10ଟା ଡବାକୁ ନେବ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ 100 ଡବାକୁ ନେବ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ 50ଟା ଡବାକୁ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ହଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହଉ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସତରୁ ସତକୁ ଆଣୁଛି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ବି ଅସତରୁ ସତକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଅସତରୁ ସତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ ମାୟା ସଂସାରରେ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କହୁଛି ଏକଦମ ଜିଷ୍ଟ କଥା, ସାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଯୋଗର, ସବୁ କର୍ମର ସାରାଂଶ ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଅଛି। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣୁଭାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ପଳେଇବ। ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ଖୁବ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଜିତି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ କଥା କୁହାଯାଏନି। ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କଥା ଖୁବ କମ ସଂସ୍ଥାରେ କୁହାହେଉଛି, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଭାଷ୍ଟ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି? ଧ୍ୟାନ କେବେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱତଃ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି କି ଜପ କରୁଛି,
कहती ना समस्ते कहते आम ध्यान करुचु गोटे प्रचलित लैंग्वेज हो जाइए ताकू जो जी साधक ठीक भाव बुझी पार से कहब केबे कहबनी मु ध्यान करुच्ची मु क्रिया अभ्यास करुच्ची मु जप करुच्ची कहब ध्यान पाई जो कौशल अच्छी मु से कौशल को प्रैक्टिस करुच्ची तेणु क्रिया जोगरे प्रथमे शिखा जाए तुम्हें निजको भगवान को पाखरे कहा हुए बुझापी कहूँ परमात्मा परम ब्रह्म पाखरे निजको समर्पण कर दियो भगवान अलगा कहले समय लगे ईश्वर अलगा देवादेवी अलगा परमात्मा परम ब्रह्म होउचंती संपूर्ण अलगा आम भावुचे ये भगवान आम रही जाऊे से गोटे व्यक्ति साधना करिकी भगवान हो जापर भगजुक्तवान इति भगवान षड ऐश्वर्यर जे अधिकारी से भगवान साधना कले जने साधक से शीर्ष स्तर रे पहुँची जाइपारे तेणु क्रिया जगरे मूल कहा हुए निजको भगवान को निकट रे समर्पण कर फास्ट एवं भगवान को भल पाओ से भल पाइबारे आउ समर्पण रे समस्त साधना रही से भल पाइबारे से समर्पण रे समस्त विभूति समस्त सिद्धि समस्त ऐश्वर्य एवं शेष परमात्मा परम ब्रह्म प्राप्ति रही तेणु स्कूल रे बा कॉलेज रे कि मेडिकल कॉलेज रे नाटा लिखे दे नामटा को लिखे दे जदि घरे बसा जाए से पाठ पढ़ी पारे से विषय ज्ञान लाभ करें भौतिक जगतर कथा भौतिक ज्ञान जोटिक संपूर्ण अनित्य असत्य जोटा रियल अचीवमेंट्स नुहे केते डॉक्टर गले केते इंजीनियर गले केते आईएएस गले केते ओएएस गले केते मंत्री गले केते नेता गले केते राष्ट्रपति गले केते केते बड़ बड़ पोस्ट पदवी गले किए मन रखी किए जानी किए किछि मन अच्छी थरे देखंतु अनेक राज्य भारत वर्ष थिला अनेक राजा मध्य थिले राजा परे राजकुमार गादी रे अभिषेक होउथिले आज जदि बुद्धदेव स्त्री पुओ बाप माँ को छाड़ी जंगल को आसी यदि उल्लग्न ही तपस्या न करि थांते ताहाले बुद्धंग भली अनेक अनेक राजपुत्र आसछन्ति जाइछन्ति से राजपुत्र कथा आपण माने जानिछन्ति कि एकमात्र बुद्धंग कथा समस्ते जानन्ति काहेकि ना ईश्वर प्राप्ति पाई बा परमात्मा परम ब्रह्म प्राप्ति पाई बा निर्वाण पाई से सबकिछि छाड़ी देकी चली आसीथिले तेणु धर्म जीवन आरंभ हुए त्यागरे तार परिश्रम हुए त्यागरे देखंतु त्यागटा एते साधारण कथा नुहे ताक बुझिबा बहुत कष्ट एवं ताक बुझिबा एकदम सहज क्रिया जोगरे त्याग कथाटा को बहुत सरल भाषा रे आमर गुरु माने बुझे दे जाइछन्ति सुंदर कथा समस्ते भावन्ति सबु छाड़ी छुड़ी दे कोठी चली जावा कोठी बसवा एकांतरे रहिबाटा को त्याग कुआ जाए ना 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 सेटा स्थूल रे त्याग सेटा भूल ने सेटा ठीक किंतु क्रियायोग परंपरा रे कथा कुआ हुए कुआ जाए ए गृहस्थाश्रम भितर रही ए संसार भितर रही आमको त्याग करने को पड़िबो केमिति आमे त्याग करिबा धर्म जीवन जदि आरंभ हुए त्यागरे तार परिसमाप्ति हुए त्यागरे जे जिते बड़ त्यागी सी सेते उच्च स्तर को जाइपारे भगवान निकटवर्ती प्रियर पात्र हो पड़े
केमिति संसार भितर तो रहिले आमर जमी रहिला घर द्वार रहिला पुओ झियो रहिले स्वामी रहिले स्वामीर स्त्री रहिले गाई बाछुरी रहिले गृहपालित पशु रहिले ए सब को केमिति मु त्याग करिवि तार सहज सूक्ष्म कौशलटे क्रिया जोगर ही कुआ जाए कौन निजको भगवान निकटरे समर्पण करदबा भगवान को भल पाइबा एटा स्थूल सूक्ष्म केमिति त्याग करिबा जेतेकी समय आमे मन को से परमात्मा परम ब्रह्म पाखे रखिले आमे सबू त्याग करदेले सबू आमे त्याग करदेले कारण ईश्वर पाखे मन अच्छी तांकर संसार रे तांको विभूति रे तांको ऐश्वर्य रे आम मन ना जेमती जनक स्त्री को कूल बसई तांको कांध पर हाथ को रखी यज्ञ रे आहुति दौले जी देखुले अरे स्त्री कूल बसी तांकर केमती एत बड़ काम से करुचंदी जो माने तत्वदर्शी सूक्ष्म ब्रह्मदर्शी से देखिले तांकर कौनसी चिंता नहीं केवल ब्रह्मचिंतार निमग्न रही से यज्ञ रे आहुति दौचंदी स्त्रीटे बसीची बोली कि तांको कूलरे अच्छी बोली तांकर मने ना दी जण साधु जाउथले बाटरे गोटे माटीए कम बयसर से जंत्रणा छटपट होते जने साधु देखी अटकी गले एवं तांकर सेवा शुश्रूषा कले तांको कांधे पकई मेडिकल नेले तांकर जत्न कले तापरे पळै आसिले आउ जने साधु ए कथा देखुले गुरुदेव कहिसंती स्त्री लोकन ठारू दूरे रहिबो संसार रे दीटा आकर्षण समस्ते से लगी बाया गोटे होची कामिनी गोटे होची कांचन कामिनी कांचन मायारे आच्छन्न होइछि सकल चित्त अनित्य को नित्यमणि विश्वजने साधंती निज अहित जार मन देख स्त्री पाखरे टंका पाखरे राति पाई सकाळ हेले टंका रोजगार पाई समस्ते बाहरी पड़ुचंदी समस्ते जिते विश्वजने कहीं टंका रोजगार करेंगे ना खाइबे विवाह हेबे पिला छुआ जन्म ग्रहण करेंगे संसार को उपभोग करेंगे आउ बैंक बैलेंस करेंगे आउ से तो उपभोग भोग करिया कथा कार मन भितर ना समस्ते उपभोग से लगी कहुई पृथ्वी तत्व जल तत्व भारी बहुत भारी पृथ्वी तत्व बेसी भारी ता ऊपर को जल तत्व टिके हल्का ता ऊपर को अग्नि तत्व पूरा हल्का वायु तत्व आउरी हल्का आकाश होउची शून्य आज्ञा चक्र होउची शून्य सहस्रा होउची महाशून्य सहस्रा को अतिक्रम करिएले पूरा जीरो को पलैबे तेणु कामिनी आ कांचन को अतिक्रम करने एत सहज नुहे केबे नुहे राति पाइले देखंतु कामिनीर आवश्यकता अच्छी कांचनर भी आवश्यकता अच्छी टंकार आवश्यकता अच्छी साधु जान एग्जांपल मुझे टंका छुईली नहीं ठीक अच्छे जेते काम हम आश्रम कि से भगवत कार्य ठाकुर पूजा हम भजन हम कीर्तन हम लोक मान सेवा हम खाद्य दिज्व वस्त्र दिज्व से पैसार आवश्यकता अच्छी ना आवश्यकता ना बिना पैसा कौन यहाँ संभवपर साधु सीना छुईला नहीं इनडायरेक्ट तो इनवल्व है कांचनटी गोटे पुरुष कौन संसार सब काम कर निश्चिंत नारीर आवश्यकता अच्छी पुरुषटे आसूची माने नारीर सहयोग अच्छी नारीटे आश्रम को आसूची माने पुरुषर सहयोग अच्छी जदि नारीटे डिस्टर्ब कर गोटे पुरुष केवे धर्म जगत रे जाई परिबो ना जदि पुरुषटे डिस्टर्ब कर नारीटे जीवा मध्य भारी कष्ट आमरी यही आश्रम रे
ଅନେକ ନାରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି, ଘରେ କଳହ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି କୌଶଳ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବେ। କାମିନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, କାଞ୍ଚନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇବେ, ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇବେ। କଥା ରହିଯାଉଛି ସେଠି ମାଳିକା ଆଲୋଚନା। ଏ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭକ୍ତଗଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ରହି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଆପଣ ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ବେଦରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଉପନିଷଦରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ, 342 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଥିରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେବଳ ଏଇ କଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। କେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 1 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ କିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା କୁହାହେଇଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ହୋଇବି ଜନମ, ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ରେ ଅନେକ ଥର ତୁ କହିକି ଗଲୁଣୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏଇଥର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଗଲେ କେବଳ ତୁମ ବିନା କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ, ଭଜନ କରିବି ନାହିଁ, ପୂଜାପାଠ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମରି କର୍ମ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ମା ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ମାୟାକୁ ସେ ଦେଖିନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ, ମାୟାକୁ ତୁ ହିଁ କାଟ, ଗୁରୁ ସେ ବିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି। ଯଦି ଭେଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୁରୁ ସେବା କର। ଏବେ ଗୁରୁ ସେବା କରିବି ବୋଧେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଶ୍ରମରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୋକ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ? କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ବାବାଜୀ, କିଏ କହୁଛି ବାବା, କିଏ କହୁଛି ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛି ମହାପୁରୁଷ, କିଏ କହୁଛି ପରମହଂସ। ଏବେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପରମହଂସ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବୋଲି ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ପରମହଂସଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ହଂସ ପରେ ପରମହଂସ, ପରମହଂସ ପରେ ଅବଧୂତ, ଅବଧୂତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ। ବହୁ ସାଧକ ସାଧିକା ଯଦି କିଏ ପରମହଂସ କହିଦେଲା ନାଚନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେ ମନ ରଖେ ସବୁବେଳେ ସେ ହଂସ ସାଧକ। ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରେ କୁମ୍ଭକ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ପରମହଂସ।
जे निर्विकल्प समाधि रे पहुँचीगले से माने अवधूत तार उच्चस्तर अवस्था अच्छी आपण मैंने बुझीपारे ना से होचंती ब्रह्म अवधूत। तेणु साधना करंतु क्रिया जोग अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म गोटे टेक्निक रे आपणकर सबू अवस्था आसीपर मन पड़गला कौन गुरु शिष्य समुद्र कूल जाऊँ शिष्य को भोक लगिला शिष्य कहले गुरुदेव भोक लगिला खाइबी अरे मो पर तो किछि टंका पैसा नहीं कौन खाइबू समुद्र कूल टंका कहीं देखो ये कली जुगरे पैसार प्रभाव केते दूर मनी 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 बाइटर ध्यान सनसाइन स्वीटर ध्यान हनी आबे परसो जाबे परसो बाबू परशुराम पैसा क्या न करे काम पैसार इतने दूर प्रभाव बढ़ी जाइए सब क्षेत्र में टंकार आवश्यकता अच्छी ठीक अच्छे कहले अरे टंका तो मो पाखे नहीं आओ तो खाइबू कौन देखला गोटे बोर्ड मराई डिस्टर्ब बोर्ड मराई बोर्ड रे लेखा अच्छे कौन ना जी समुद्र बुड़ी जाऊब जदि उद्धार करदब से 500 टंका पाइब गुरुदेव सेटा को पढ़ीदेले कहले गोटे बेटा गोटे काम कर तोर 2टा गामुछा मोर 2टा गामुछा ता गंठी पकई दे लंबा करदे मु जीवी बुड़ीबार अभिनय करी तू कौन करू गामुछा पकईबू मु धरिकी पलि आसबि 5 टंका मिल बोर्ड मराई किंतु मोर 400 तोर 100 शिष्य राजी है जितेबाला गुरुदेव जाई समुद्र रे बुड़ीबा अभिनय करू गुरु सतरे बुड़ीबा को आरंभ कले जिते सतरे बुड़िया को आरंभ कले गामुछा पका गामुछा पका गामुछा पका सी आउ कौन कले आउ गामुछा पकईया को राजी है कहले गुरुदेव सेतेबेले गुरु कहले देख देख मु मल्ली 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 तू गामुछा पका आउ तू पछे 400 मोर पछे 100 शिष्य सुनला ना कौन कहला कहला गुरुदेव आपन ता तल धाटा पड़ी ना कि मरला लोक को उद्धार कले 5000 तो आपण मरिबे मु उद्धार करिबी 5000 पाइबी एबे कली जुगरे शिष्य माने गुरु मान को मारिया को बसिले निज को मारिया को आसते कौन निज भीतर प्रकृति की मारिया को आसते माँ को मारू खुड़ी की हरबू भाई बोऊ संगे पीरती करू तेबे जाई भव सागर तरबू एबे शिष्य माने सहज मारिबाटा है बंधुक ताको किणिकी गुरु मान को मर्डर कले 5 लाख 10 लाख सब लोक देवे तेणु शिष्य से कहला गुरुदेव मरले 5000 आपण तल लाइन कहीं पड़ी नथिले सेठू मरले गुरु मरले उद्धार कला 5000 टका पाइला केमिति गुरु केमिति शिष्य कली जुगरे तेणु वर्तमान एभली समय हो जाइए आश्रम को महत्व उद्देश्य नहीं आसी दीक्षा ग्रहण समय रे आमे आश्रम को जीवु भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि पाई बा जो मूल सत्ता ठारू आमे वियोग होइथिलु से मूल सत्ता सहित आमे केमिति मिसिबु आमे कोन आस्तलु कोटी भक्त जन्म होइछि कोटी महापुरुष जन्म होइछि से मालिकार ता ना लेखा अछि सृष्टि केबे ध्वंस हबो थरे आपण चिंता करंतु ए सब विषय केबे भाबिबे नाही आंब खाइबा लोक आपण आंब खाइबे तोटा मूल करिवे नाही आपण थरे चिंता करंतु आमे सबुबले भाबो पिलाटी दिनरू आमे आसीबा पूर्वरु ये कौन नथला सृष्टि कौन वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर पुष माघ कौन हो नथला आमे गला परे कौन रहिबो नहीं ये आकाश ये पवन ये केते पूर्णिमा केते अमावास्या केते दिन केते राति केते गणेश पूजा केते सरस्वती पूजा कौन सब न अवश्य सबुर परिवर्तन होता ईश्वर इच्छा
ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବା? ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ଅଣୁ ହେଲେ ଅଣୁକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କୁହା ହୁଏ ନିଜକୁ ଆଗ ସମର୍ପଣ କର। କାହାଙ୍କ ପାଖରେ? କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ମା ତୋ ଇଚ୍ଛା, ହେ ଜାଗୁଳାଇ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ହେ କେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। କାରଣ ଯେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହିଁ ସେ ଅଲଗା କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ? ଦେଖେଇଛି କୋଉଠି? ଯିଏ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ କେତେ ସତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କର। ସେଇ ସମର୍ପଣରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହାର ସମର୍ପଣ ହେଇନାହିଁ ତାର ସାଧନା କେବେ ହେବନି। ସାଧନା କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଜୀବସତ୍ତା ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବଡି କନସିୟସନେସ୍। ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି। ତମ ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ନା ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିଲି, ଆପଣଠି ଲାଗିଲା। କେଉଁଠି ଲାଗିଲା? ନା ମନକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋ ମନଟା ଆଜି ଖରାପ। କିଏ କହୁଛି ମୋ ପେଟଟା ଖରାପ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ହାତଟା ଖରାପ, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ। ତୁ କହିଲୁ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଏ କହୁଛି? ତୁ କହିଲୁ ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, କିଏ କହୁଛି? ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ତୁ ଏମିତି କଥା କହିଲୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତୁ ଏମିତି କଥା କହିଲୁ ମୋ ମନ କାନ୍ଦିଲା। ଯା, ତୋ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ। କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଦେହ ବୋଲି ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବେ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆମେ ଘରେ ବସିଛେ, ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ। ସେମିତି ଏ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ତାହା ହିଁ ଶିଖାଏ ମୂଳରୁ। ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁର ବଡି ଇଜ୍ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତମ ଶରୀରଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ଜାଣିଛ? ନିଶ ରଖିବା ଏ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ଛିଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଇଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଇଏ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ? ଏ ଦେହକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ? ତେଣୁ ଦେହ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଧନା ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଆମର ବୋଧ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଦେହ। କେତେ ସଜି ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ମେକଅପ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନାଇଁ କି, କେତେ ପ୍ରକାର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ କି ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାର। ଚର୍ମ ସିନା ବେଢ଼ିଛି ଚଉରାଶିକି, ଚିତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସିକି। କୋଉଠି କହିଲା? ନୀଳଗିରି। କୋଉଠି ନୀଳଗିରି? ସେଇ ପୁରୀର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼। ସେଇଠି ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠିକି ମନ ଦିଅ। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଢ଼ା, ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ହବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। କେଇଥରେ
समस्ते जानिचंती मृत्यु हब किंतु ये कथा ये मुंड भितर ना। गुरुदेव कहते तीर्थ जाओ नहीं, तीर्थ जाओ नहीं, कौटिक जाओ शमशान को जाई बस। आजिकल लोक माने बाबाजी माने आम तीर्थ जीवु, तीर्थ जीवु, तीर्थ जीवु। मनर चंचलता, मनर अस्थिरता को बेसी वृद्धि करने केबे जाई के शमशान रे बसीच, केते थर बसीच। देखंतु उच्चकोटर सन्थ जने थिले, से काशी रे अवस्थापन करुथिले। आमे गले काशी, तांकर संबानी मंदिर रे बसु। त्रैलंग स्वामी जे 90 वर्ष रे घर छाड़ी सन्यास व्रत अवलंबन करते 90 इयर्स 260 वर्ष बंची थे किंतु शमशान रे गोटे कोड़िया करी रोते। कोड़ियाटे शमशान रे, शमशान सेठी समस्ते समान। गोटे गरीबर मुंड, गोटे मध्यमर मुंड, गोटे धनीर मुंड। सेठी गरीब धनी कहब मु जीवी नहीं सेठी, तमें अलग शमशान रही। आ गोटे कथा देखंतु किपि सृष्टि प्रभाव चली आम केते कोटी थर आसिले। आज जड़े दीक्षित माँ आसला पाखु केन्द्रापड़ारू, से कहले पूर्व जन्म भी कौन है गोटे जन्म। बहु नांग जन्म नामंते ज्ञानमान मांग प्रपदंते। कोटी कोटी थर केबे से परम पिता परम ब्रह्म ठार आम वियोग होइचे, जीवसत्ता बोलेइचे, तार हिसाब केही जानती ना। केबे ए सागर भूल कली, केबे नदी, केबे झरणा कुलकुल नाद करी प्रवाहित होउची, को दिन जाई से सागर सहित मिलन हब। चलीची चलीची अविराम गति रे, जेमती गंगा भारी हिमालय गंगा सागर मिशिची एवं चलीची 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 प्रवाहित कुलकुल नाद करी। कहीं मिलन पर पुणी कहीं चली ना, को दिन तार जलपतन आर जलपतन समान हब, पूरा एकाकार हो। बुझीपार साधनार अंत ना, भगवान कथार अंत ना। गोटे पक्षी ऊपर को उड़ केते बाट उड़ एक्सपेक्ट कर कहतु तो केते बाट उड़, केते पूर्व को जीव, केते पश्चिम को जीव, केते उत्तर को जीव, केते दक्षिण को जीव, केते ऊपर को जीव। चिंता करी कहतु हताश हो लास्ट को आसे कोटोटा आश्रय नब। तेणु साधनार अंत नहीं, ध्यानर अंत नहीं, ज्ञानर अंत नहीं, दानर भी अंत। दान एतिकी करदेले सरीगला, आउ दान करवा नहीं लेखा अच्छे। को ग्रंथ रे किए पढ़ी ये दान करदेले आउ दान करवा नहीं लेखा अच्छे। एतिकी पाठ पढ़ीदेले मु सबू जानीगली, आउ पाठ पढ़ार मु MSc PhD DLT मु भल स्टूडेंट अच्छी किछि सब कथा कही पारिबो। आमे काई को मूर्ख पर आपण जानिबे कहले अटा किए सृष्टि कला। समस्ते शिक्षित बयच को अटा किए सृष्टि कला, अटा कहीं एमती एमती लिखाला, कहीं एमती 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 लिखाला, कहीं अटा एमती नुह, कहीं एमती एमती नुह। किए से असृष्टि कला, किए एटा कहला सुनु, तो किए लेखिकी प्रथम कहला को ये गोटे कथा कहे जो मैंने साधक सब सृष्टि है परमात्मा परम ब्रह्म ठारू, सब सृष्टि कर परमात्मा परम। आ तुम्हें कहीं गर्व फुली उठुच, तुम भितर कहीं अहंकार अज्ञानता रोचे। किए कह इंग्लीश रे 26टा अक्षर कहीं ओडिया रे वर्णमाला 50टा कहीं ना कि सबु संख्या 1 ରୁ 9 भितर कहीं रहा, सबु संख्या 1 ରୁ 9 भितर ना। 9 गोटे एभली संख्या जार गुणफल को मिसेले से 9। तो जो मैंने 9 तारिख रे जन्म होता सम वेरी इंपोर्टाट पर्सन। समस्ते समस्त को जानी पारती नहीं, समस्ते समस्त को चिन्ह पारती नहीं। समस्ते राम आसिले
ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ଅବତାର ପୁରୁଷ। କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନିଲେ ରାମ ଅବତାର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ଆସିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ବି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି? ଇଏ ତ ରାମ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବ, ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ଧନୁତୀର ଧରୁଛି? ଇଏ କ'ଣ ଭଲୁକ ସେନା ବାନର ସେନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି? ଇଏ ପୁଣି ସୀତା ଲାଗି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ଗଳେ ଇଏ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ? କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସେମିତି ଲୋକ ଭାବିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ଭାବିଲେ, କିଏ ଭାବୁଛି ନ ଭାବୁ। ଆରେ ଭଗବାନ ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଚରଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପବାଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ତା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ାରୁ ତା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ାରୁ ତା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ା ବି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଛୁଆ ଛିଡ଼ା, ମାନେ ଗୋପବାଳକ ଛିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୋପବାଳକ କାନ୍ଧରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି। ବତ୍ସାକୁ ହରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୋବତ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରି ପୁଣି ଧରିକି ଗୋପପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତ ସାଧୁମାନେ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ଏଇଟା ହବ। ଆରେ ବାବାଜୀ ହେଇଛି, ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ପଇସା ଆମକୁ ମାଗିଲାଣି? ତା ପଛପଟେ କେତେ ରହସ୍ୟ, ସେ କଥା ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ଫକୀର, ଫକୀର ଶବ୍ଦ ତ ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ତ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ପାପ କର୍ମରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗ ହେଉଛି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରି ନାବ ଯେସନେ ସିନ୍ଧୁ ତରି। ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ସିନ୍ଧୁ ବା ନଦୀକି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛେ, ତେଣୁ ଦାନ କଲେ ତମ ପାପର କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତମ ପାପ କର୍ମକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ତମକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ମହତ କାମରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁନାହିଁ। ବହୁତ ସାଧୁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଐଶ କରନ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକ ଭାବାପନ୍ନ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାମସିକ ମାନେ ତ ଯାହା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସତ୍ ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତ ପଇସାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ତମର ପାପ କର୍ମକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମକୁ ଦାତା ହେବା ପାଇଁ, ତମ ଭିତରେ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ବାବା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ବିଷ ପୟଜନ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ ସାଧୁ, ହେ ଇଏ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ରାମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ପୁରୁଷକୁ ମାନମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସାଧକକୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ, ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଯେତିକି ମାପକାଠିରେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାପିକି ଦେଖନ୍ତି। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ହେବ। କ'ଣ ଚିନ୍ତନ? ନା ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କୁହାହେନି, ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ।
मो भितरे परमात्मा परम ब्रह्म सबुर भितरे सही परमात्मा परम ब्रह्म जदि यही चिंतन आपणक भितरे जदि वास्तव रे आसिला रियली आसिला आपण भितरे समस्त नेगेटिव्स पळेबो। बहुत क्रियावान को भितरे प्रश्न बाबा क्रिया जोग जानी ना क्रिया दीटा अक्षर कहि परिबे नै आमे जदि प्रश्न पचारिबो ए पाखापाखि सब डिसाइबल कहि परिबे नै क्रिया कोन ताले मेडिटेशन हॉलटा कोन बाबा जो दीक्षा दियंती से क्रिया जोग दीक्षा दियंती ना को दीक्षा दियंती बाबा जो शिखाती से क्रिया जोग शिखाती ना कौन शिखाती बाबा जो कथा कहती से क्रिया जोग कथा कहती ना कौ कथा कहती तेणु जने साधु आमको निमंत्रण करते कहले आपण तो खाली उबई टुबई होउचंदी ब्रह्मसागर रे तत्वपूर्ण प्रवचन कहउचंदी हम कहलु आज्ञा आपण कहना ना आम तो से भक्ति जोगर कथा कहूचु आप सब कथा कहतु कर्म जोगर कथा कहतु ज्ञान जोगर कथा कहतु भक्ति जोगर कथा कहतु प्रेम तत्वर कथा कहतु जमती अंध कहीं हेबे हाथीटा गोटे कुला भाया कहीं कहे हाथीटा गोटे लांज भाया कहीं कहे हाथीटा गोटे पर्वत भाया कहीं कहे संपूर्ण हाथीटा को व्याख्या करूना तेणु सबु बाग्या हूँ देखु केते आनंद भगवान बा सबु बाग्या भगवान जदि सबु बाग्या न होई थांते तले सबु बाग्या काई करथांते ताले आपण जदि ई जन्म रे भक्ति जोगटा को जानिले ताहेले आपण आओ ज्ञान जोग पुण जीवा पई जन्म हेबे जदि ज्ञान जोग को जानिले कर्म जोग को जानिले नै पुणी कर्म जोग पई आउ थरे जन्म होबाक पड़िबो जदि कर्म जोग जानिले ज्ञान जानिले भक्ति जोग जानिले जदि प्रेम जोग नुहे प्रेम तत्व को न पाइले पुणी आउ थरे आसबे माँ गर्भरे कथा रहीगला केते कष्ट केतोटी नरक अच्छी से नरक भितरु माँ गर्भरे रहीबाटा होची गोटे नरक अवस्था यूट्रेस भितरे लाल मूत झाड़ा आओ विभिन्न प्रकार सब पहचान पहचान कह भूल सब थाए भर दूषित छोट छुआ जन्म है बेले ये कला कला पानी बोईज कि गंध हम कि छटपट छुआ हाउदे भितर प्रभु जन्म दियो हाउ आ भितर मुझे रहीपरि सी गोटे नरक से माँ गर्भरे शिशु भगवान को दर्शन करते कथाटा रहीगला बाहरला पर कहीं दर्शन करना से दुनिया देखी न थाए से किसी क्या देखी न थाए माँ को भी देखी न थाए माँ श्वास प्रश्वास माँ खाद्य माँ सब कथा को से ग्रहण करुए आग पिंड ज्ञानम केम सृष्टि है जानिम तार नाईटा माँ यूट्रेस भीतर लगिकी थाए सबू से बाटे जावासा करे से स्पाइनटा क्रियाशील थाए से भितर जो ग्लैंड आमर एक्टिव नहीं ब्रेन भितर अच्छी पिनियल ग्लैंड से एक्टिव थाए जार पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो से विश्व पूजित हम से निजे परमात्मा परम ब्रह्म हो क्रिया जोग परंपरा रे पिनियल ग्लैंडटा किमिति एक्टिव हम तार सीक्रेट टेक्निक अच्छी सेटा होची गुरुमुखी एक जानिले जे आपण पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो तेणु प्रथम कहला क्रिया जोग दीक्षा ग्रहण कले गृहस्थाश्रम रहीकि निजको समर्पण ठारू साधना आरंभ हुए तेणु क्रिया जोग विषय समस्त शास्त्र लिखा गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद जोग वासिष्ठ रामायण सबु ग्रंथरे क्रिया जोग पर लिखा अच्छे तेणु से जो टेक्निक अच्छी ताही सिक्रेट ताही गुरुमुखी कौन से शास्त्र रे लेखा ना जे गुरु पाखरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिब गुरुमुख हब गुरुगत प्राण हब मंत्रमूल गुरु वाक्य बोली जे भाविब गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जे अनुभव करिब से व्यक्ति को
ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଟ ବତେଇଦେବେ। କିଏ କହିବ କିଏ ଶୁଣିବ, ଯିଏ କହିବ ସେଇ ଶୁଣିବ। କିଏ କହିବ କିଏ ଶୁଣିବ, ଯିଏ କହିବ ସେଇ ଶୁଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଧ ହବ ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନେ। ଯଦି ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନେ। କାହିଁକି? 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସାତ୍ଵିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ରାଜସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବହୁତ ପାଣି, ତାପରେ ଯଦି ପାଣି ଢଳା ହେବ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିବ। ପାତ୍ରଟା ଯଦି କଣା ହେଇଥିବ ସେ ବି ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାତ୍ର ଯେତିକି ବଡ଼, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ଜଳରାଶି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କେତେ ପାଣି ଆପଣ ଆଣିବେ? ତା ବୋଲି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଦୋଷ? ପାଣି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ପାଣି ଆଉ ପଶିଲା ନାହିଁ, ପାତ୍ରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଉ ଯେଡ଼ିକି ପାତ୍ର ନେଇଥିଲି ସେଡ଼ିକି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣିଲି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମହୋଦଧିର ଦୋଷ? ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, କି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ପାତ୍ର ହିଁ ନ ହେଇଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ? ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବେ ସେତିକି। ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ହେଇଥିବେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟା ଅଲଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ କାମନା ବାସନାରେ, କିଛି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅନେକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନା ବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସତରେ କ'ଣ ଲୋକ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ? ଥରେ ଜଣେ କ୍ରିୟାବାନ ନବବର୍ଷର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିଲା। ବୋଲି କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କେହି କହିପାରିଲେନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆମକୁ ଆପଣ ତ କେବେ କ୍ରିୟା ଉପରେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ କହୁଥିଲି? କେଉଁଟା ଉପରେ କହୁଥିଲି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ୍ରିୟା ବୁଝେଇଛି, ପିଣ୍ଡରେ କ୍ରିୟା ବୁଝେଇଛି, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରିବାଟା ହିଁ କ୍ରିୟା। ସବୁ କର୍ମରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା କ୍ରିୟା। ନା ମୁଁ ତ ଆଜି ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଉଠି ପଳେଇଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ କଲୁନି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଗଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆମର ମନେ ରହୁନି, ସେ ଲୋକ ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ 5000, ଗୁରୁ ଯେ ମଲା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 5000। ଆଉ ସେ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବ? 100 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଭଲ କି ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପାତ୍ର ହେଇତେ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 2ଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ IAS ପାସ୍ କରିବ, ବାୟୋଲୋଜି ଥିବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ମିନିମମ୍ ଏବେ 600 ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍କ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ 4-5ଟା କଲେଜ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ମିଳିବ। ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏଇ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାତ୍ର ଅର୍ଥ ତୁମ ଭିତରେ ପାତ୍ରଟା କେମିତିଆ ପାତ୍ର? ବଡ଼ ପାତ୍ର କି ଛୋଟ ପାତ୍ର କି କଣା ପାତ୍ର କି ଛିଦ୍ର ପାତ୍ର କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର? ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯିଏ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କେବେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ତାର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ ତ ହେବନି, ସମାଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତ ହେବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯାଜନ କରେ ଗୁରୁ କୃପା ତାପରେ ସେତେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନୀ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଆଣି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଲୋକର ରାସ୍ତା, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ନା 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 ନା, କାହିଁକି ଆପଣ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କାହିଁକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ କାଟୁଛୁ, ସିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆମଟା ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଇଫ୍ କାଟୁଛି। ତୁ ଆଇଲୁ, ସେ ବି କହୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଇଲୁ, ତୁମର ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ, ତାକୁ ତୁମେ ଆପଣ କହିବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ତୁ କହିବି ନା ତୁମେ କହିବି? ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଭଲ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯେ ଆତ୍ମା। ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ବସିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ, ନାରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ। ପୁରୁଷ ଭାବେ ନା ନାରୀ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ, ନା ନାରୀ ଜାଣିଛି ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆପଣ ରିଅଲି ଭାବିବେ, ସବୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଦେଉଛି, ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା। କି ଜାଣିଲେ ମୋ ବୋଉ ବା ମୋ ମା କେବେ ଖରାପ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି? ବାପା କହୁଛି ମୋ ଝିଅ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି। ଭାଇ କହୁଛି ମୋର ଏ ଭଉଣୀ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି? ଆସିଛି? ତମର ମନକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧି କଲ, ପବିତ୍ର କଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପାତ୍ର ନୁହଁ, ଆମର ସମର୍ପଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଦେ କଥା, କ'ଣ କଥା? ପଦକେ ନିସ୍ତରିବି ମୁହିଁ, ଏତେ ଭଜନ କାହିଁ ପାଇଁ? ମୋ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ବା ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା, ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବୋଲି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତମକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ବାବା କହିଥିଲେ ତମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦବା ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ତମକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ କୁହ। ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିହେବ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହି। ଏକଦମ ସହଜ, ଫୁଲ ଫଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ? ନା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦିନ କଲେ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ରାତ୍ରି ଦିନ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ ଭଗବାନ ଏତେଟା ଋତୁ କଲେ ସେ କଥା ବି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଗୋଟିଏ ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି କହିପାରିବେ, ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? ପୁଣି ମାଳିକା ଆଲୋଚନା ହେବ, ମହାପୁରୁଷ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କେଉଁଠି, ସେଠୁ ପୁଣି କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି କେଶ ରଖା ହେଇଛି କହିପାରୁଛ? କହିଲ ଦେଖିଆ, କାହିଁକି ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେବେ ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ଯଦି ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭାବନାକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ, ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ 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 ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚାରି ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା, ଟିକେ ଆନନ୍ଦର ତରଳ ଅବସ୍ଥା,
आउ टिके गाढ़ अवस्था आउ टिके गाढ़ अवस्था पूरा गाढ़ चारिटा अवस्था अच्छी जमी जुग चारिटा देहर चारिटा अवस्था हम जन्म वार्धक्य जमी यौवन जमती हो दिनर चारिटा अवस्था संध्या है सकाळ है मध्याह्न है अपराह्न है समीक्षा कर जमती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन जमती सेमती सब चार चार्टा अवस्था अच्छी तेणु साधना कले आपण सबू जापर सबूटा भेद करें प्रभु जो जहाँ कृपा करती आशीर्वाद करती से सबू जापर पाठ पढ़ार कौन से आवश्यकता ना पाठ पढ़ा जाऊँगी बक बक हाँपाई प्रवचन दवापाई टंका रोजगार जदि प्रवचन किए परिवर्तन हंते ताले जिते प्रवचन होती कथाकार बुलूं प्रवचक बुलूं समस्ते कौन हाँ लोक मैंने परिवर्तन हो जाते गोटे राति के 10,000 20,000 50,000 लक्षे जी बंधन पड़ी से आउ जन को उद्धार कर जहाँ भितर कांचन चिंता अच्छी माने तार कामिनी चिंता तेणु क्रिया जुगरे समस्त कामिनी चिंता कांचन चिंता खाद्य चिंता गर्वदम्भ अहंकार चिंता एवं आपणकर विशुद्ध चंकर सांप्रदायिक चिंता सबू पलैब जदि आपण आत्मबोध अवस्था रे ओनली वन टेक्निक आपण अप्लाई करदे सबुटी सबु क्षेत्र आप सक्सेस हे 100% शुद्ध एवं पवित्र हो कहारी भितर आसब ना जो लाहिड़ी बाबा दीक्षा नहीं कि ए संसार को आसी सब बड़े आत्मस्थ सबकि भूली जाइंट देहबोधर अतीत हो आत्मबोध अच्छा केतबले दिन होतबले राति होतबले खरा होतबले कौन हो जापारूना सब से अवस्था अच्छा जमती मद्यप मद खाइले किछि जापारे नहीं सत्य असत्य जमती जापारे नहीं से अवस्था आध्यात्मिक रस को जो व्यक्ति पान कर संसार ज्ञान तार हजिज थे नामाचार्य बाया भुवनेश्वर बसी जो बसती से नाम चली लोक मैंने आसती बाया पाखे समस्ते प्रसाद पाई जाते कौ जिनस अभाव रहे ना से आणती से खाती आई बोधे जदि साधु प्रतिष्ठित है कि अभाव रहा जड़े माँ आसी कांदिले केते सत कथा देखु बाया कहले कहीं कांदुंट ना आप कौन जापारू ना बाया कहले नहीं तो मुझे जापार कहीं आप कांदुंट आउ जड़े कहले बाबा से विधवा हो जाइए बाया जाना सधवा कौन विधवा कौन पुणी बाया विवाहित तापर सन्यास हो जाइए मुंडे सिंदूर ना हाथ में शंखा ना एते हायर स्टेज जाइए जे से देखिपार जे कौन शरीर रे अच्छी ठीक अच्छे कौन असुविधा है भगवान का नाम कर सब ठीक हो आपण के कथार विश्वास हम मंत्र मूल गुरु वाक्य कहले मोर दीटी पुओ मुझे नाम ये करी अरे नाम कर सब ठीक हो से नाम कले गोटे पुओ डॉक्टर हेले गोटे पुओ इंजीनियर हेले बाबांकर डिसाइपल देले से जो मैंने पूरा सात्विक भावापन्न से गोटे पुओ को नहीं गले जड़े गोटे आउ गोटे पुओ को आउ जड़े नहीं से जो आत्मबोध अवस्था रे देखिए सबू काम किए जड़े आपणकर करही क्रिया जोग शिखाए क्रिया जोग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कौन से सांप्रदायिक भाव ना कौन से इष्ट मोर सेमती किसी भाव ना यही मंत्र क्रिया जोग दीक्षार कौन सी मंत्र ना कारण परमात्मा आपन देखु सबु देवादेवी मंत्र अच्छी ना नाई अच्छी आपन देखी जगन्नाथ मंत्र अच्छी जगन्नाथ मंत्र किछि ना परमात्मा परम ब्रह्म मंत्र अच्छी एटा परमात्मा परम ब्रह्म मंत्र या भजन कले परमात्मा परम ब्रह्म प्राप्ति लेखा अच्छी किते प्रकार अहंकार अज्ञानतार आमे दिन काटुचे प्रकृत आलोकर संधान देला परे आपण अंध से आलोक के देखिए आपण भितर ज्ञान आसिले आखि थिले आपण से आलोक को
ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହିଁ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଇବା, ଆଜି ଜଣେ ପଚାରିଲେ ବାବା କେତେ ଥର ଧ୍ୟାନ କରିବା? ଆମେ କହିଲୁ କେତେ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି? ନା 3 times। କହିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଟିଫିନ୍ ହେଇଯାଉଥିବ? ନା ହଁ। ଯଦି କିଏ ଆଣିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ ବି ଖିଆ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ବାହାଘର 3ଟା ଭୋଜି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପଇଲା, ବନ୍ଧୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କୋଉଠି ଚିକେନ, କୋଉଠି ମଟନ, କୋଉଠି ବିରିୟାନୀ, ତା ବି ଖିଆ ହେଇଯାଉଥିବ। କୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବ ପଡୁଥିବ, କାରଣ ବନ୍ଧୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନା। ତୁମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ କହିକି ଆସିଥିଲ ଯେ ରିଏଲ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ ନଦେଲେ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର। ନା, ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ପାରେଇ ହେଉଛେ। ଆମର ମନ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ, ଆମ ପ୍ରକୃତିଗଣ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଆମର ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 3 ଜାଗାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି 3 ଥର ଖାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଯେ ଆଜି 2 ଥର ହେଇଛି, କାଲି 3 ଥର ହବ, ପରଦିନ 4 ଥର ହବ, ତାପରଦିନ 5 ଥର ହବ, ସେ କଥା ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନା, ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ? ମନ କେଡ଼େ ଚାଲାକ। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିଛି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବସିଛି, ପୁଣି ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବି ନା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି? କେହି ଯେତକ ବସିଛ, କେହି ଏକ୍ସଟ୍ରା କେବେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ? You wax your mind, you wax your conscience। ନା ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିଯିବି ନା, ସେଠି 4ଟା ଭୋଜି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ଯିବି, ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବସିଯିବ। ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାଧନା କଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଲାଗି କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କୁହାହେଇଛି ତପସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ପତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତପ? ବହୁତ ଥର ବାବା କହିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖରା, କୁହୁରି, କାକର, ମାନ, ଅପମାନ, ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ। କିଏ ଗାଳି ଦେବ? ସେ ଗାଳି ଦେଲେ। କିଏ ମର୍ଡର କରିବାକୁ କହିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ମର୍ଡର କରିବେ ବାବାଙ୍କୁ, ସେଇ ନାଇଁ କି? କିଏ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ ସେଇ, କିଏ ଆଣିକି ପ୍ରସାଦ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଦେଲେ ସେଇ। ଜଣେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଶୀତ ଦିନ ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ଜଣ ତପସ୍ୟା କରୁ। ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କମଳ, ଲୋଟା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜାତକ ଗ୍ରହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ସେ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଦରିଦ୍ର। ଏବେ ଦଉନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ିକି ବସିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଆଗାମୀକି ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଦରିଦ୍ର ହବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି ଆସିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ। ସାଧୁ ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ନା, ସାଧୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ଆସିଲେ, ଆରେ ବାବାଜୀ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି, ନୂଆ ଶାଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି ଦଉଥାଉ, ତାର ମିନିଂ ଅନେକ ଅଛି। ତୁମେ ବି ଏମିତି ନଉଥାଉ, ସିଏ ଦାତା ହଉଥାଉ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହିତା ହଉଥାଉ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କଥା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ। ସାଧୁ ସେବା ମହାପୁଣ୍ୟ। ସାଧୁ ସେବା କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବତ ପଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପଥ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହିବେ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ଦେବତା ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତପ ଏରା ସବୁ ସହିବେ। କିଏ କରେ ନିନ୍ଦା ଅହଙ୍କାର, କିଏ ପୁଣି କରେ ନମସ୍କାର।
किए बा करे निंदा स्तुति किए बा उपहासे हसंती अदृष्ट मानी अवधाने चित्त बुद्धिव सावधाने अदृष्ट ये सब मो कर्मर फल ये सब भगवान इच्छा चित्त मन को चित्त एमती हूँ विकृत अवस्था उठा पका करी लोक पाक फोन करी जदि मुंडे मनरे चित्ते पशिगला कौन रखिब से फोन करने पर्यंत से व्यस्त हम ना गोटे लोक मद पीब समय है से कौन जमा रमित जाए मद पी दे पलि आसूँ ना तेणु चित्त बुद्धिव सावधान तप पिंडरे आखि चाहूँगी देखी कान चाहूँगी शुणिमी चर्म चाहूँगी स्पर्श करी नाक चाहूँगी गंध नेबी जुहा कहूँ मधुर रस को आस्वादान करी ज्ञानेन्द्र जमी चाहूँ कर्मेन्द्र सेमती चाहूँ उठा पका करुँच समस्त को सबुटा को मार आखि की देखा दब ना कान को शुणा दब ना चर्म को स्पर्श करने को दब ना नाक सुगंध नवा को दब ना जुहा रसास्वादन करने को छाड़बनी कहले बहुत समय लगे यदि समर्पित हो जाइए क्रिया जुग इजी टेक्निक अपन 10टा इंद्रिय को मन को पूरा समर्पण करदे पूरा आयत्त करने पूरा कंट्रोल करदे तेणु कितने सुंदर कथा ये दीटा क्रिया रे ही रही तप सबुटाक अपन सहले खरा हो व्यस्त ना वर्षा हो व्यस्त ना आओ शीत हो व्यस्त ना कि कौन इंदिरा कौन भोग करने चाहूँ आनंद रे सही ने हेड़ी बाबा कहले जिते काम चिंता तुम भितर आसूची बस क्रिया अभ्यास कर देख से मुहूर्त से काम चिंता कुआड़े पलैब जी तू खाद्य खाऊच निद हम निद है माने झाड़ा परिश्रा हम झाड़ा परिश्रा जदि है निद जदि है मैथुन चिंता गोटे कहीं नहब जमा व्यस्त हम ना से आसब से पलैब तुम साधना रे बसी जाओ गोटे बड़ कथा आमे परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष जदि मन थब से सबू देखुं सबू जानुं सत मागिले सत दौरान असत मागिले असत दौरान सतर जदि हृदय सहित तुम्हें प्रेयर कर गोटे एप्लिकेशन रे कौन है से भाया व्यक्तित्व होते गोटे एप्लिकेशन हम जदि अति परिचय थब अति जनाशुना थब एवं दबा नबार आदान प्रदान थब इति लोक संजय मत एत कथा देइचंदी समस्त इंद्र को जे जय कर संजय ना जार दिव्य दृष्टि अच्छी आ सी गोटे कथा कहूँ मु रखी ना से भली परम पिता परम ब्रह्म को कर जे योग्य संधान होइतबो से गोटे एप्लिकेशन रे सैंक्शन करदे जदि रिलेशन नथिबो संपर्क नथब दबा नबा नथिबो जेते एप्लिकेशन देले सेंदी पड़िथबो जितेबाला से अवस्था आसी जो एप्लिकेशन माध्यम से अवस्था आसीज से परम पिता परम ब्रह्म तुम एप्लिकेशन को ग्रांट सैंक्शन करदे कौन करदे कि चाबिकाठी पाखे अच्छी तुम भीतर आ कौन काम चिंता ना कांचन चिंता सबरी मूल होची क्रिया बा समर्पण स्वाध्याय निजको गीता पढ़े भागवत पढ़े महापुरुषों जीवनी पढ़े वेद वेदांत पाठ करें आओ स्वाध्याय सेल्फ स्टडी सेल्फ एनालिसिस करेंगे मु किए केउटी थेली केउठा को आसी तार परिचय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ईश्वर पाखरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करेंगे प्रभु सबू तुमर सबू तुमे चिंतन कर विचार कर साधना करी करी गले से अवस्था से बोध ही दिना दिना आसीबो से तोले खाली आनंद और शून्य अवस्था मन अमन रे परिणत हो जाइथबो मनर निरोध अवस्था आसी जाइथबो मन अंतर्मुखी होइथबो मन आ बहिर्मुखी नथबो जेंदे महापुरुष अच्युतानंद लिखिले तोरी देहरे देख दिशुअछि जक जक हेतु नकरी न मूढ़ दिने जीवो जम भुवन भगवत गीता लिखाला ईश्वर सर्वभूतानां
ହୃଦେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ବାବାଜୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବେ, ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ଛାଡ଼। ସେଠି ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ସେଠିକି ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ଋଷିକେଶ ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ମଥୁରା ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ତୋରି ଦେହରେ ଯେ ସବୁ ଅଛି ତୋତେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ତୋ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ତୋ ଭିତରେ ମଥୁରା, ତୋ ଭିତରେ ଗୋପ, ତୋ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରିକା। କାରଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ବା। ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେବେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କେମିତି ତଦ୍ବିଧି ପଣିପାତନ ପରିପ୍ରେଷଣ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଦେଶ ମାଗି, ଆଦେଶ କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଖରେ ବିନୟ ନମ୍ର ସହକାରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ସେ ଗୋଟିଏ ନା, ଯିଏ କହିବ ସିଏ ଶୁଣିବ, ସିଏ କହିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବିକାର ହେଉଛି, ଚଞ୍ଚଳତା ହେଉଛି, ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଆସୁଛି, ମନ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନିରାନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଚଞ୍ଚଳତା, ପ୍ରାଣର ବୈଷମ୍ୟ, ପ୍ରାଣର ଅସ୍ଥିରତା, ପ୍ରାଣର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତା। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛି ତା ଭିତରେ ସେତେ ସ୍ଥିରତା, ସେତେ ଶାନ୍ତ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିରତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏ। ଯେତିକି ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚାଲିବ, ତମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନ ପ୍ରାଣ ଯୁକ୍ତ ଆୟାମ ଇତି ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଶ୍ରାମ ହେବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ତମେ ସେତେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ତପ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାର ସୁଫଳ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଆମର କାହିଁ ଧନ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାପିଲି କାହିଁ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଜମି କାହିଁ କିଣା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମର କୋଠାବାଡ଼ି କାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ତ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଇ କାହିଁ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିନ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ନବଜନ୍ମ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ ଲେଖା ହେଇନି। ଓହୋ, ତୁମେ ଭୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସି ଯାଇଥିଲ, ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ଭୁଲରେ ବସି ଯାଇଥିଲ। ପରମାର୍ଥ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳେ। ତେଣୁ ଗୁରୁମାନେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିନ। ତମ ତ ଗୁରୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧନା ଶିଖିକି ସାଧନା କଲେ, ସେ ପୁଣି ଏତେ କାମ କେମିତି କଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ବାବା 10 ବର୍ଷରେ 6ଟା କ୍ରିୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ପରମିଶନ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବି, କ୍ରିୟା 2ଟା ଅକ୍ଷର ବି ହେଲାନି। ତାକୁ କମେଣ୍ଟ, ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ତାକୁ ବିରୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଜୀବବୋଧରେ। କିଭଳି କଥା, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ,
ନିଜର ଭାବନାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ତମେ ଭାବୁଛ ନା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ବା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମମ ପ୍ରାଣ ତବ ପ୍ରାଣେ ସନ୍ଦଧାମି, ଗୁରୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁନାହିଁ? ସେ ବା ଗୁରୁ। ଆଉ କିଏ କି ଗୁରୁ? ଆତ୍ମେବ ଗୁରୁ ଏକଂ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ବାବା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଥିଲି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କଥା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା ସମାନ ନଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ଫଳ ଦେଲେ, କହିଲେ ନେଇଯାଅ, ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ଖାଇବ, କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଥର ବାବା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଏ ରୁମ୍ରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ରୁମ୍ରେ ତ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଣ, ସକଳ ଜାଗାରେ ତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ଫଳକୁ ରଖିଦେଲେ। ରାତି ପାଇଗଲା, ଆଗେ ଭୋର ଭୋର ଆମେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରମରେ ବସୁଥିଲୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଗୁରୁ କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସାଧନା କରିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶୋଇବେ, ଗୁରୁ ଡାକିକି ଉଠେଇବେ। ସବୁ ବିପରୀତ କଳି ଯୁଗରେ। ସେଇଠୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୋଟେ କଥାରୁ ବହୁତ କଥା ଯଦି କହିବୁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ 2ଟା ଏପିସୋଡ କିଛି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଧାର ଧରା ହେଇନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲ ବାପା? ନା ମୁଁ ଫଳକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛ, ଯାଅ। ସିଏ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ଖାଇନି। କାହିଁକି? ନା ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଅନ୍ତେବାସୀକି ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଈଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅନୁଭବ ଅଛି ସିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ, ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଦିନ ସାଥେ ସାଥେ କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଏ କଥା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହା ହେଇନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କୁହାହେଇଛି? ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆରେ ଏ ସାଧୁ ଜଣକ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମନରେ ବିକାର ଆସିଛି, ମାନସିକ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ, ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବସିକି ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଲୋଟାକୁ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଇଏ କ'ଣ? ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ନା ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି? ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଅଛି, ତମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର। ଯେଉଁଠି ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ବାବା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷର ସାଧୁ ପଚାରିବୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବାବାଜୀ କି କ୍ରିୟା ଯୋଗ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ କହିବ? ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବେଳ ପଇଲେ ବି ବାବା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ସମୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସାଧନା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି କ୍ରିୟା 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ମିଳନ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ମଯୋଗ ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ପର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ମଯୋଗ, କି ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ସେଟା କର୍ମଯୋଗ। ମୁଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ। ରୋଷେଇ କଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କହିଲେ ଆପଣ ମରିଗଲେ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମଲା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲେ।
ହୋଇଯାଇପାରିବେ? ସେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଖାଇବେ। ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ କିଏ? ନା ତାରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ଅଚାମନଂ ଚତୁର୍ବିଧ। ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୈଶ୍ୱାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମଲା ଲୋକ କେବେ ଖାଏ? ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ କର୍ମଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। କର୍ମଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେଇ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ କି ରାମ କି ସେଇ ଆତ୍ମା କି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବରେ ରହି ସେ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କିଛି, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସାଧନା ଶ୍ୱାସ ନଉନି, ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେବି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କୁହେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହେବ। ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଅଛି। ଏତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବ୍ୟାପକ, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ଇଜି, ଏତେ ସିଓର, ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେକ୍ନିକ, ତା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରାସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଯେ ଆଦ୍ୟ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ, କି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବା, ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ବସିକି ସମାଲୋଚନା କରିବା ହେଇଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଧାର ଧାରି ନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କେମିତି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ, ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପୁଣି ପଳେଇଯିବେ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ଭାବ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ସରଳରେ ବୁଝି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏକଦମ ସରଳ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଏ କଥା କୁହା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯିଏ ବିଜୟ ତୋହରେ। ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ। ମନର ମୂଳେ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତଜାତ। ସବୁରି କଥାରେ କହିଛି ମନ। ମନ ଅର୍ଥ ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ ମନ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛ, ତମେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇଭଳି ତୁମର ପରିଚୟ, ସେଇଭଳି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ସବୁକିଛି ତୁମର ପରିବେଶ। ତ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଅସତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଏତେ ଥର ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏତେ ଥର ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ଥର ଖାଇଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ଥର ବଞ୍ଚିଲେ ବି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
एते थर जौन संभोग कला यहाँ जे कौन हम से विषय चिंता ना एत बक बकाले कौन मिल से विषय भी चिंता ना तेणु साधना अंत नहीं बोली बाबा कहले जिते बुड़े से बेमालूम हम तेणु जमती प्रत्येक दिन देखु आपण स्नान करुँच प्रत्येक दिन ब्रश करुँच प्रत्येक दिन देह हाथ जत्न नौ प्रत्येक दिन घर को झाड़ू मारी सफा करुँच कहीं थरे तो झाड़ू मारिदेले आउ कहीं झाड़ू मारे थरे तो सकाळु खाईदेले आउ मध्याह्न राति खाइबार आवश्यकता कौन अच्छी जेपर्यंत मन से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन न होइछि मनर लय न होइछि मन अमन अवस्था न पहुँची सेतबेला पर्यंत कठोर साधनार आवश्यकता अच्छी जेतोले मन से स्तर रे पहुँचीगला सेठी पहुँचीगला आउ किछिर आवश्यक ना सबु समय रे गोटे अवस्था गोटे स्थिति गोटे कथा जदि भगवान कथा पढ़िले आखिर धार धार लो बही जाउछि आनंदर स्फुरण होउछि मन शून्य अवस्था रे पहुँची जाउछि आउ कौन तथापि करिवार अछि कारण ये पंचभूत संसार भितर रहिले विभिन्न लोक कामना वासना लोक आसबे ये परिवेश रे संपूर्ण सबुठी माया लगी रही तेणु जिते सतर्क सहकार चलिले लगी जाए पुणी टे झाड़ जमी पानी कुआ पक्षी पानी लगे टे पर झाड़ीदे शेषदी पानी झड़ी पड़े साधु से टे पुणी स्मरण चिंतन बुड़ीगले पुणी शुद्ध पवित्र हो जाती तेणु साधनार आवश्यकता सबुबले रही घंटाटे ध्यान करदेली मोर आ ध्यान दरकार नाई समीक्षा कर देख मन तांको पाखु जाइछि तो मन शुद्धि पवित्र होइछि तो मन रे कहा प्रति खराब चिंताधारा नहीं तो समस्ते से आत्मा बोली तो बोध होउछि तो सबु स्थिति रे गोटे अवस्था रहुछि तो सुखे दुखे समकृत्वा लाभे अलाभे समभाव तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन के नचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर द्वादश अध्याय भक्ति जोगर लेखाची भक्तर लक्षण जे तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केन चित्त बुझिया को समय लगे तार सार कथा क्रिया जोगरे कहुई कौन ना गोटे अवस्था कौन से अवस्था ना ईश्वर करुँच आत्मा व्यतीत कहीं ना केते सूक्ष्म सरल कथा क्रिया जोग ही कहुई तेणु किए मारी से ईश्वर से भगवान किए देइछि से भगवान जड़े लोक क्रिया जोगरे दीक्षित होते से एकांत बसी राति परमात्मा परम ब्रह्म को चिंता करती देखिले चोर माने चोरी करके जाऊले देखले भल मोटा सोटा गोटे भेंडिया लोकटे बसी चल चोरी करू नहीं गले चोरी कौन से करिवो से बोझ मुंडे के आनिव आगे तो टंका पैसा सुनर पाइला कंसा बासन घुसन सब धरिकी चोर नहीं पलाऊले ना ट्रंक सुटकेस एम सब कौन भाषा आमको तो कही आसेनि पाठ पढ़ीन ताको बोझ मुंडेले ताको चलेले चोरी कर सारा लोक हो उठिले निज घर लोक जा घर चोरी है से दौड़िले कुआडे गले चोर कुआडे गले चोर कुआडे गले चोर चोर दौड़ी पलैले ये लोग किंतु दौड़ी नहीं ये तो प्रभु चिंता करुच्ची ना भगवत चिंता करी बाट सारा चली माडी बसिले जिते माड दवा कथा माड देले धरिकी आनिले सब बांधिले गाँव रे सब निशा पहला ताकू पचारे सत कथा तू कह से व्यक्त कले ए गोटे कथा कही रहिला केते वर्ष लगे क्रिया जोग किए जानी भगवान जानते बाबाजी महाराज जानते फास्ट गिरा कहब सब से कहले राम बसी थे राम बसी राम को कथा चिंता करुले राम माने आसिले राम को डाकिले राम को लेकिन गले राम राम को घरे पशिले राम को जिनिस आनिले राम राम को मुंडरे नदी देले राम चलिले
यही समय राम माने दौड़िकी आसिले आसिकी जेमती आसिले सबु राम कुआडे पलैले ये राम चली था राम माने धइले राम को पिटिले राम को बांधिले राम को एबे पचारुचंती राम कहउछ सत्य सत्य जय धर्मर जय हुए संपूरी भितर सही ना आउ किए अच्छी कि से कहले बापा तो कोठी प्रणाम तो बाबा चलो तुम्हें फ्री हो तुम्हें चली तेणु प्रारब्ध थिला बोझ मुंडेबारे प्रारब्ध थिला माड खाइबारे प्रारब्ध थिला न्याय हबारे प्रारब्ध थिला कौन ना पुणी मुक्ति हो जिबारे तेणु कर्मफल छाड़ब नहीं ईश्वर परायण हेले प्रारब्ध यही भाव कौन हम भोग हो तेणु सब ईश्वर बोले जदि भावुच तेणु जिते शिष्य माने बंधुक धरी आसिले मारिया से किसी कार्यकारी हम ना तेणु साधना करंतु गोटे कथा क्रिया जोगरे शिखंतु मो भितर ईश्वर अच्छी सबुर भितर ईश्वर अच्छी जहाँ घटना घटुची जहाँ होची सब सही ईश्वरंकर इच्छा बा से आत्मार इच्छा एतिकी शिखंतु आ क्रिया दीटा अक्षर को भल भाव जानतु क्रिया दीटा अक्षर को भल भाव जानिले आपण भितर यही अवस्था ही आत्मबोध अवस्था ही आसीबो आ विशेष किसी कहबा नहीं शेष क्रिया योग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुछि विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पशन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।